Let us start today's class. We will be studying today matrix elements of angular momentum operators. Already we know the eigenvalues of j square and jz, which is j into j plus 1 into h cut square and mh cut. We know the eigenvalues. So let us assume that the state ket jm be normalized. So when it is normalized, if you take the inner product or the expectation value of j square using the state ket, you will write the inner product like that. J prime m prime j square jm will be as it is normalized state. You can write it as eigenvalue of j square into delta j prime j delta m prime m. So otherwise, if it is not normalized, it should be normalization constant also should be there. So as it is normalized, the normalization constant there will be 1. So that is why we put delta j j prime delta m m prime. So like that you can write the expectation value of jz also like that. J prime m prime inner product j prime m prime jz jm will be equal to mh cut delta j prime j delta m prime m. Okay, so these two equations actually says already that it is having this it is having the eigenvalue. J square has the eigenvalue j into j plus 1 into h cut square, and jz has eigenvalue m into h cut. Now in order to get the matrix elements of j plus or minus, we already have found out the matrix elements of j square and jz. Now we need to find out the matrix elements of j plus and j minus. For that we take the inner product j m j plus dagger j plus into jm. So we are taking the state in that state jm, we are taking the inner product, that means the expectation value of j minus j plus. J minus is j plus dagger. J plus dagger ne pagaram namukku j minus nu parayam. So j minus is j plus dagger. So j minus j plus expectation value you can write as j plus dagger j plus expectation value. So that means you just substitute for j plus dagger j plus. We have already found out that j plus dagger j plus or j minus j plus is equal to j square minus jz square minus h cut jz. So this one we have studied earlier. I think it is here. See here. J plus j minus is j square minus jz square plus h into jz. J minus j plus എന്താണ്? അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത്. J minus j plus is j square 8, equation 8. J minus j plus ഇവിടെ 7 നിന്ന് വരുവാണ്. So j square minus jz square minus h cut jz. That is what we have substituted here. So inner product jm j square minus jz square minus h cut jz jm. Right hand side will be like that. Now we just put the eigenvalues of the term inside the bracket. That means on the right hand side RHS. So j square eigenvalue എന്താണ്? j into j plus 1 into h cut അല്ലേ, h cut square. അപ്പോൾ h cut square നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാം. jz സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണ് m സ്ക്വയർ h cut square ആണ്. h cut jz ആണെങ്കിലോ h cut jz ആകുമ്പോൾ h cut into m h cut. So it will be m h cut square. So you can take out h cut square out. So it will be j into j plus 1 h cut square into j into j plus 1 minus m square minus m. അവിടെ ഡെൽറ്റ ജെ ജെ ഡെൽറ്റ എം എം 1 ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം അല്ല. നോക്കണം, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ജെ എം എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ. സോ ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം എന്നല്ല തുടങ്ങിയത്. ജെ എം ജെ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ജെ എം അല്ലേ. ജെ എം ജെ പ്ലസ് ഡാഗർ ജെ പ്ലസ് ജെ എം അല്ലേ. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 13 കിട്ടി. അതായത് ജെ മൈനസ് ജെ പ്ലസിൻ്റെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജെ പ്ലസിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് ജെ പ്ലസ് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതാം. ജെ പ്ലസ്
acting on jm, let it be cjm dagger jm plus 1. നമുക്കറിയാം ജെ പ്ലസ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, എം അതായത് ഐഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഇസഡ് വിൽ ഗെറ്റ് 1 നമ്പർ ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലേ, 1 നമ്പർ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ എം പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ടാണ് വരിക അല്ലേ. സോ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി മാറും, ജെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എം പ്ലസ് 1 ആയി മാറും അല്ലേ. സ്റ്റേറ്റ് ജെ എം പ്ലസ് 1 ആവും. ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെയർ വിൽ ബി സി ജെ എം ഡാഗർ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ജെ പ്ലസ്സിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബ്രാ ജെ എം കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ, ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ. ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ജെ എം ജെ പ്ലസ് ജെ എം വിൽ ബി സി ജെ എം ഡാഗർ സി ജെ എം അല്ലേ. സി ജെ എം ഡാഗർ സി ജെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ജെ എം ഡാഗർ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ അല്ലേ. സി ജെ എം ഡാഗർ സി ജെ എം ഇറ്റ് വിൽ ബി സി ജെ എം ഡാഗർ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്നാണ് വരിക, ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ the CJM dagger modulus square will be what will be the answer. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ജെ പ്ലസ് ജെ എം എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ജെ പ്ലസ് ജെ എം, ജെ പ്ലസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ജെ എമ്മിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, സി ജെ എം ഡാഗർ ജെ എം പ്ലസ് 1 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ബ്രാ ജെ എം കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. നൗ വി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ 13. ലെറ്റ് us കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ 13. ഇക്വേഷൻ 13 നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ജെ പ്ലസ് ജെ എം ഒഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്, ജെ എം ജെ പ്ലസ് ഡാഗറും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 13 എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ 13 പോലെ നമ്മുടെ ഈ ജെ പ്ലസ് ജെ എം ആക്കിയാലോ, ഈ പുതിയ ഇക്വേഷൻ സി ജെ എം ഡാഗറുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജെ എം ആക്ട് ചെയ്യാണ്. ജെ എം സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി, ബ്രാ എഴുതി, ജെ എം ബ്രാ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി, ജെ പ്ലസ് ഡാഗറും കൂടെ എഴുതി. അപ്പം സി ജെ എം എന്നുള്ളത് സി ജെ എം ഡാഗർ എന്നുള്ളത് സി ജെ എം ആകും അല്ലേ. അപ്പോൾ സി ജെ എം ഇൻറ്റു സി ജെ എം ഡാഗർ അതെന്താണ്, സി ജെ എം മോഡുലസ് സ്ക്വയർ. പിന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഇക്വേഷൻ അതേപടി എഴുതാം, എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം അല്ലേ. അപ്പം ബാക്കി 1 ആണ് വരിക അല്ലേ. ബാക്കി 1 ആണ്. ജെ എം പ്ലസ് 1 അല്ലേ, എം പ്ലസ് 1. ഇവിടെ ജെ പ്ലസ് ഡാഗർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എം ബ്രായിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുക, എം മൈനസ് 1 വരും അല്ലേ. ബ്രായിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ എം പ്ലസ് 1 അല്ലേ. ജെ പ്ലസ് ഡാഗർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ പ്ലസ് തന്നെയാണ്, ജെ പ്ലസ് ഡാഗർ അല്ലേ അല്ലേ. ഡാഗർ ബ്രായിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഡാഗർ ആകും, മനസ്സിലായോ. കെറ്റിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജെ പ്ലസ് തന്നെ, ബ്രായിൽ വരുമ്പോൾ ജെ പ്ലസ് ഡാഗർ. അപ്പോൾ ബ്രായിൽ ജെ പ്ലസ് ഡാഗർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ജെ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി മാറും, ബ്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്താവും, ജെ എം പ്ലസ് 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജെ ജെ ഡെൽറ്റ എം പ്ലസ് 1 എന്നാണ് വരിക അല്ലേ. ഡെൽറ്റ ജെ ജെ ഡെൽറ്റ എം പ്ലസ് 1 എം പ്ലസ് 1 വിച്ച് ഈസ് 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ 1 ആണ്. സി ജെ എം മോഡുലസ് സ്ക്വയർ, സി ജെ എം ഡാഗർ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ആ 1 ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 13 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ 13 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ജെ എം ഡാഗർ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം. മൈനസ് എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എമ്മിൽ നിന്ന് എം പുറത്തെടുത്താൽ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, ജസ്റ്റ് ആദ്യം ജെ പ്ലസ് ജെ എം എടുത്തു, ജെ പ്ലസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ജെ എം എടുത്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 13 കമ്പയർ ചെയ്തു. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാ ജെ എമ്മിനെ ജെ പ്ലസ് ഡാഗർ കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, ബ്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി മാറും, ജെ എം പ്ലസ് 1 എന്നാകും. മനസ്സിലായോ. അപ്പം ജെ എം പ്ലസ് 1 ബ്രായും ജെ എം പ്ലസ് 1 കെറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ ജെ ജെ ഡെൽറ്റ എം പ്ലസ് 1 ഡെൽറ്റ എം പ്ലസ് 1 വിച്ച് ഈസ്
1 into 1, both 1, അല്ലേ? So it will be 1. So what will be the remaining quantity there? CJM dagger and CJM dagger dagger ഇല്ലാത്ത CJM. So we just take its modulus square. So that is what we have written, and we can equate that to the right hand side of equation 13. So equation 13 right hand side is h cut square into j into j plus 1 into minus m into m plus 1. Now we just take j minus m out, and it will be j minus m into j plus m plus 1. You can recheck it. J minus m into j plus m plus 1 മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിട്ടുമെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. So we have found out CJM modulus square is this value. അപ്പോൾ CJM എന്താണെന്ന് റൂട്ട് എടുത്താൽ പോരെ, അല്ലേ? അപ്പം ജെ പ്ലസിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്തായി മാറിയപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് ജെ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് എം പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട്. അതാണ് ജെ പ്ലസിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ. ജെ മൈനസിൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം, വിച്ച് വിൽ ബി ജെ പ്ലസ് എം റൂട്ട് ഓഫ് ജെ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ജെ മൈനസ് എം പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ജെ പ്ലസ് ജെ എമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി മാറി? ജെ എം പ്ലസ് 1 ആയി സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലേ? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോക്കുക. അതുപോലെ ജെ മൈനസ് ജെ എമ്മിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജെ എം സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി മാറി? ജെ എം മൈനസ് 1 ആയി. കണ്ടോ? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എം മൈനസ് 1 ആയി. So now we have found out the eigenvalue of j plus and j minus. ഇനി നമുക്ക് മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതാം. സോ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജെ എം ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ജെ മൈനസ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് മൈനസ് എം പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കുക, ജെ പ്ലസിൻ്റെ ജെ മൈനസിൻ്റെ ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ജെ പ്രൈം ജെ ഡെൽറ്റ എം പ്രൈം എം. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി നമ്മൾ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാമാണ് പഠിച്ചത്. ജെ ഇസഡ്, ജെ പ്ലസ്, ജെ സ്ക്വയർ, ജെ മൈനസ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. നൗ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൈറ്റ് how to write we need to study how to write the matrix representation of the rotation operator dr, where r is specified by the n cap direction and angle phi. So rotation is about n cap direction and angle phi. Rotation angle is phi. So normally what you write for rotation operator, dr is equal to, here it will be ജെ എം പ്രൈം. ഇവിടെ ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം എന്നല്ല നോട്ട് ചെയ്യണത്, നമ്മൾ ജെ എം പ്രൈം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ജെ എം പ്രൈം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ജെ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് 5/h കട്ട് ജെ എം. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. നോർമൽ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ റൊട്ടേഷൻ്റെ ജനറേറ്റർ അവിടെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ജെ ആണല്ലേ. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം എന്ന് എഴുതാഞ്ഞതിന് കാരണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ബിക്കോസ് see here, this is the matrix element. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? സോ ദ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ is given by the above equation and is called Wigner function. We call this matrix representation and its elements as Wigner function. Here we note that the j value is same in bracket. j കണ്ടോ, j പ്രൈം എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ. ആദ്യത്തെ ബ്രായിൽ ജെ പ്രൈം എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല, ജെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഡി ആർ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ജെ എം ഈസ് സ്റ്റിൽ ആൻ ഐഗൻ കെറ്റ് ഓഫ് ജെ സ്ക്വയർ വിത്ത് സെയിം ഐഗൻ വാല്യൂ ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ. സോ ഡി ആർ ഹാസ് actually dr is dr when it is acting on jm, jm is still, it is jm state is actually still the eigenstate of j square and it has no change in its eigenvalue. Eigenvalue will not change for j square. j square നമുക്ക് eigenvalue ചേഞ്ച് ഇല്ല. അത് ജെ ഇസഡിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ മാത്രമേ ചെയ്യൂ. എം എച്ച് കട്ട് എന്നുള്ള ആ ഐഗൻ വാല്യൂവിന് മാത്രമേ 1 എച്ച് കട്ട് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ പോകത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ ഹിയർ ജെ എം സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഐഗൻ കെറ്റ് ഓഫ് ജെ സ്ക്വയർ.
So it has no change in eigenvalue. So the rotation cannot change the j value. So when you have a rotation happening, its j squared eigenvalue is not changing. Small j is not changing. So that means its eigenvalues j will remain like that. We don't change to j prime. J prime നമ്മൾ എഴുതണ്ട, j m prime എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. m ആണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So the matrix have 2j plus 1 into 2j plus 1 elements, and it is called 2j plus 1 dimensional irreducible representation of the rotation operator. So rotation operatorന് എത്ര number of elements കാണും? 2j plus 1 into 2j plus 1. കാരണം j into j plus 1 ആണ് അതിൻ്റെ eigen value. So it will vary from minus j to plus j. So it has total number of values 2j plus 1. അല്ലേ? So 2j plus 1 into 2j plus 1 number of elements will be there in the matrix of rotation operator dr. So this is the case for only one value of j. But if you have different values of j, ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ജെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം 2j plus 1 into 2j plus 1 number of elements ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് ജെ വേരീസ്, വെൻ ജെ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, വെൻ യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ജെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആർബിട്രറി റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുകയാണ്, ജെ വാല്യൂ ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലേ, ജെ ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എൽ ആൻഡ് എസ് വാല്യൂ. എൽ പ്ലസ് എസ് ആണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ എൽ ആൻഡ് എസ് വെൻ ഇറ്റ് വേരീസ്, ജെ വിൽ ഓൾസോ വേരി. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദെൻ ദ മെട്രിക്സ് when you have a rotation? So that means matrix becomes a block diagonal form. So that means നോക്കിയേ ഈ പിക്ചർ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ആ സച്ച് ഓരോ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റും ഓരോ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ജെ വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റും. സോ J1, J2, J3, J4 അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഡയഗണൽ വാല്യൂ, ആൻഡ് ദ ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് matrix, block matrix or square matrix. So we call it as block diagonal form. Matrix becomes block diagonal form. So you should draw like that. When you have different j values, the matrix representation becomes block diagonal form, and you can write or draw the matrix of the rotation operator as like this. The rotation matrix corresponds to no rotation. നോ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല അല്ലേ. ആംഗിൾ 0 ആണെങ്കിൽ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ വിൽ ബി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യം. അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യം. ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ 2j plus 1. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു സിംപ്ലി റിവേഴ്സ് ദ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ബൈ -5 ആംഗിൾ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ്, എൻ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ്. ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റേറ്റിനെ അല്ലേ. സോ ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, so the rotation matrix is unitary because the corresponding rotation operator is unitary. We know that operator is unitary, so its matrix representation, that matrix also will be unitary. Now we will study physical significance of the rotation matrix. So what does it mean by rotation matrix? Physically എങ്ങനെ നമുക്കത് പറയാം. So let us rotate a state get Jm with a rotation operator dr. For dr acting on Jm, you will get നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി 1 കൊണ്ട്, അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് അല്ലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സിഗ്മ എം പ്രൈം ജെ എം പ്രൈം ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1. ആക്ച്വലി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്ററാണത് അല്ലേ. സോ വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഡി ആർ ജെ എം അല്ലേ. നമുക്കത് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ്. സിഗ്മ എം ജെ എം പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അതിലെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്
റൈറ്റ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് മോസ്റ്റിൽ ജെ എം പ്രൈം ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ജെ എം പ്രൈം ഡി ആർ ജെ എം എന്നുള്ളത് കണ്ടോ? ജെ എം പ്രൈം ഡി ആർ ജെ എം അതെന്താണ്? ഡി ആറിൻ്റെ മെട്രിക്സ് അല്ലേ? നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ജെ എം പ്രൈം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ ജെ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് 5/h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആർ ആണ്. സോ ഡി ആർ ജെ എം അല്ലേ? സോ അതെന്താണ്? മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ? മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് ആണ്. സോ വി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി ജെ എം പ്രൈം എം ആർ. ഡി ജെ എം പ്രൈം എം പ്രൈം ആർ. ജെ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ജെ എം പ്രൈം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം എന്നല്ല. കണ്ടോ? സോ വി ഹാവ് സിഗ്മ എം പ്രൈം ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം ഇൻറ്റു ഡി ജെ ആർ എം പ്രൈം അന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എന്താണ് മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്? അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിനിഷനാണ് പറയാൻ വേണം. മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സിംപ്ലി ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൊട്ടേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ജെ എമ്മിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജെ പ്രൈം എം പ്രൈം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി ആർ. സോ ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ്? വെൻ യു ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡി ആർ, you will get a state, the rotated state. റൊട്ടേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ? ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകും. ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പം റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ആക്ച്വലി റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ വി റൊട്ടേറ്റ് the one state by operating with the rotation operator. Okay, so this much only I will teach you today. Next class we will be studying orbital angular momentum as a rotation generator. So I think with one class we will be finishing this part, and then I will send you the next note, class notes, which is of addition of angular momentum. After studying addition of angular momentum, we need to study the next unit, which is hydrogen atom. Okay.